Hello everyone, it's me Santosh. Last class we have discussed about the definition of mathematical economics and the mathematical economics development process and who are the developer of mathematical economics. But today we can discuss about advantages and disadvantages of mathematical economics. Before I'm going to discuss about the advantages of mathematical economics, once again I want to give clarity about definition of mathematical economics. Andre, before we ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋ ಮುಂಚೆ once again we can be recall in the definition of mathematical economics ಅಥವಾ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ we can be recall. So the mathematical economic means I told you it is just a branch of economics which combination of mathematical theories and economic theories. ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. So this is a definition. And also I told you that the Jevons, Cournot and other economists, they have developed the mathematical economics. So these all things we have studied in last ಅಥವಾ previous class ಅಲ್ಲಿ we have studied. But now we should be study about what are the advantages, because I told you the mathematical ಅಥವಾ mathematics ಅನ್ನೋದು is a totally different, economic theory ಅನ್ನೋದು it is a totally different branch. But mathematical economics andre this is a combination between the mathematics and economics theories. ಹಾಗಾದ್ರೆ what are the advantages ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ we can be studying. The first one, accuracy, and it is like a scientific. ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತತೆ. See, the economical theory, it will be explain about only the assumption basis. ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೇವಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಊಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ಸ್. But using of mathematical tools, economic is also considered as a science. Therefore, the mathematical economics will be help to us that scientific and accuracy. So now accurate agi now study ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. The second one, easy to understand. How we can give example means very simple. If you see any books ಅಥವಾ definitions, example demand ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ 20 page 30 page ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. So example, ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ if they'll be ask anyone question like that, like a ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, you will be writing answer 3-4 line ಅಥವಾ 1 page ಬರೀತೀರಿ. But mathematically not need to write a 1 page, it is just like a one word, that is D is equal to function of P. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆನ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೋರ್ ಆನ್ಸರ್. But in mathematical economics, we can write like a simple form, that is D is equal to function of P. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು.
And secondly, using of mathematical tools like a graph. ಸೊ ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, that like a scientific theoretical background. This is very important because I told you economics, it is a social science even though it has considered as a science because reason mathematics and statistics. ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ D is equal to function of P because the theory of economics ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಎ single theory. It is very important because when you will be see the definition of ಬೇಡಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, see if you want to purchase any goods and service, only your price, the price of the good will be never determined. ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಯುವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಯುವರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಯುವರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ there are so many we can be know the economical variables. ಬಟ್ ಇವು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ D is equal to function of x1, x2, x3, x4 up to xn. ಅಂದರೆ D ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, F ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ P ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ x1, x2, x3 up to xn. ಅಂದರೆ x1 ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ, x2 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, x3 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್, x4 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, x5 ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ as in a single equations. So ee reetiyagi we can be study. That is the reason. So using of mathematical economics, we can be study more variables. The next one, to examine scientifical way. This is also very important. ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. See, there are so many theories, okay, but is there any proof? Is there any proof the theory will be right? We can't tell. See, orally or some written or some words we can tell, because proof means it should be like a universe. But in economical theory, in social science ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. In social science, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಬಂಗಾರ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, the demand for gold will be never decrease. ಯಾವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
Then what is the reason? Reason is simple, because the practically other things will be influence. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಟು ದ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ we can be analyze and we can be use the graphs. This is very important because while telling or while discussing about theory, we need some like a help. The help is, it may be mathematical functions, identities or equations or variables or graph. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, we can be predict, forecast and we can be estimate. This is very important. That's why I told you economic is a science. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಬೆಲೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸಪ್ಲೈ, ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ಕಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ವೇಜ್ and profit, your investment, savings, whatever it may be variables. So using of these mathematical tools, we can be estimate about future, because that is the intention of this mathematical tools using in economics. Andre ಬೇಡಿಕೆ, example, best example I can give you here. So onion ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ, I will be calling it different words. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ 20 rupees ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ 100 rupees ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 rupees ಆಗುತ್ತೆ, 30 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್? Then how we can be study that? We can be study that only using of mathematical tools, that is estimation or predictions or forecasting. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the minimum and maximum problem we can be solved using of mathematical tools. This is a very important economics. So I told you while explaining about mathematical economics,